Good morning, everyone. Today we are going to start chapter 3 of unit 4, that is interest. First of all, total 5 points are included in this chapter. First is meaning of interest, then gross interest and net interest, then differences in the rates of interest and factors responsible for the emergence of interest, and lastly factors determining the rate of interest. Now, first point is meaning of interest. Interest means the payment made by the borrower to the lender of the capital for its use. Yes, if I have 20 lakhs rupees and I am lending this money to some person, it means I will charge interest for it. Two parties are involved in this. First is lender and the second is borrower. Interest may be paid either monthly, quarterly, half yearly or yearly. એટલે તમે એવરી મંથ પણ ઇન્ટરેસ્ટ છે એ પે થઈ શકે. 3 months હોય એવરી 3 months. Then half yearly એટલે every 6 months and then after every year. So it is also defined as the price for the productivity or services of the capital paid to its owner for his waiting and abstinence which he has undergone in order to save it. Yes. ઇન્ટરેસ્ટ શું છે? તો ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ ધ પ્રાઇસ. તો શેની પ્રાઇસ તમે પે કરો છો જ્યારે લેન્ડર જે છે, ઓનર ઓફ ધ કેપિટલ છે, એને તમે ઇન્ટરેસ્ટ પે કરો છો તો એ પ્રાઇસ શેની છે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, મેં તમને 20 lakhs રૂપીઝ આપ્યા તો એનો મતલબ શું થયો કે આ 20 lakhs રૂપીઝને સેવ કરવા માટે મેં કેટલું વેઇટ કર્યું, મેં મારી નીડ્સ અને વોન્ટ્સ છે એ સેટિસ્ફાઈ ન કરી અને આ મનીને સેવ કરી અને તમને લેન્ડ કર્યા, તો આ મારું વેઇટિંગ અને મારું જે એબ્સ્ટિનન્સ, મારું જે સેક્રિફાઈસ છે એની માટે આઈ વિલ ચાર્જ પ્રાઇસ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ફ્રોમ ધ બોરોવર ઓફ ધ કેપિટલ. એટલે ઇન્ટરેસ્ટ છે એમાં લેન્ડર છે એ બોરોવર પાસેથી પોતાના વેઇટિંગ માટે, પોતાના સેક્રિફાઇસીસ માટે ઇન્ટરેસ્ટ છે એ ચાર્જ કરે છે. જસ્ટ લાઇક શેર ઓફ ધ લેન્ડ ઇન ધ નેશનલ ઇન્કમ ઇઝ નોન એઝ રેન્ટ, share of the labor in the national income is known as wages, same way share of the capital in the national income is known as interest. Now again I am telling you some small definitions of interest, that is interest is the return from the fund of capital. Yes, capital fund છે એમાંથી તમને જે રિટર્ન મળે, that is interest. Interest is a payment made by the borrower of the capital by virtue of its productivity as a reward for his abstinence. Yes, borrower છે એ લેન્ડરને એક પેમેન્ટ આપે છે ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ. કે શું કામ? કે એની પ્રોડક્ટિવિટી, કે એ ફંડ છે એણે બોરોવર છે એણે યુઝ કર્યું અને જ્યારે જે લેન્ડર છે એણે પોતે પોતાની નીડ્સ છે એને પોસ્ટપોન કરી, એને સેટિસ્ફાઈ ન કરી અને આ મનીને સેવ કરી અને બીજાને લેન્ડ કર્યા, તો આ વેઇટિંગ માટેનો જે ચાર્જ છે દેટ ઇઝ નોન એઝ ઇન્ટરેસ્ટ. ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ ધ પ્રાઇસ પેડ ફોર ધ યુઝ ઓફ ધ લોનેબલ ફંડ. યસ, જે લોનેબલ ફંડ, તમને કોઈ પાસેથી લોન લીધી છે એ ફંડનો તમે જે યુઝ કરો છો, એ ફંડ યુઝ કરવા માટે તમારે એને પ્રાઇસ પે કરવી પડે. So it is some of the definition of the interest. Now next point is gross interest and net interest. It is very usual to make difference between gross interest and net interest. The whole of the income received by the owner of the capital is not the net or pure interest, it is as gross income. જે પણ કેપિટલનો ઓનર છે ને એ પોતાની કેપિટલ બીજાને લેન્ડ કરે છે અને એમાંથી જેટલી ઇન્કમ રિસીવ કરે છે ને એને તમે નેટ ઇન્ટરેસ્ટ તરીકે કન્સિડર ન કરી શકો, બટ નંબર ઓફ આઇટમ્સ આર ઇન્ક્લુડેડ ઇન દેટ એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ યુઝ્યુઅલી નોન એઝ gross interest. Net interest or pure interest is the payment made for the services of the capital. Yes, net interest શું છે કે તમે કેપિટલની સર્વિસ મળીને એની માટે જે પેમેન્ટ કરો છો ને, that is known as net interest. So the gross interest includes the following elements. The first is
નેટ ઇન્ટરેસ્ટ ઓર પ્યોર ઇન્ટરેસ્ટ? યસ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો ગ્રોસ ઇન્ટરેસ્ટમાં શું ઇન્ક્લુડ હોય છે? નેટ ઇન્ટરેસ્ટ. તો નેટ ઇન્ટરેસ્ટ શું છે કે તમે જે લોન લીધી છે, બીજા પાસેથી ફંડ બોરો કર્યું છે, તો એના યુઝ માટે તમે એને જે પેમેન્ટ કરો ને, દેટ ઇઝ નેટ ઇન્ટરેસ્ટ. દેન સેકન્ડ ઇઝ ઇન્સ્યોરન્સ અગેન્સ્ટ રિસ્ક. યસ, ધ લેન્ડર ઓફ ધ કેપિટલ have to take certain risk when he lends his money to the borrower. જે લેન્ડર છે એ પોતાના મની કોઈ બીજા પર્સનને લોનના ફોર્મમાં પોતાની કેપિટલ લેન્ડ કરે છે ને, ત્યારે નંબર ઓફ રિસ્ક આર ધેર, અને આ રિસ્કને કવર કરવા માટે થઈને જે લેન્ડર છે એ ઇન્ટરેસ્ટ ચાર્જ કરે છે. મારી પાસે 20 લાખ રૂપીસ છે અને એ હું કોઈ પર્સનને આપી દઉં છું, તો એમાં કોઈ રિસ્ક છે કે નહીં? ડેફિનેટલી રિસ્ક ઇઝ ઇન્વોલ્વડ ઇન ઇટ. તો એ રિસ્કને હું કવર કરીશ અને એની માટે હું ઇન્ટરેસ્ટ છે એ ચાર્જ વધારે કરીશ. સો two types of risk are there. The first is personal risk and the second is trade risk. Personal risk means what? The person to whom I am lending my capital is completely unknown for me. એનું કેરેક્ટર કેવું છે, એની ક્રેડિટ વર્ધીનેસ કેવી છે, એની એબિલિટી છે કે નહીં, એ મને રીપે કરશે કે નહીં, એ મને ખબર નથી. તો કોઈ પણ લેન્ડર છે એને પોતાની કેપિટલ જે બીજા પર્સનને આપી, તો એની પાસે સામે એક ફિયર હોય ને, બીક હોય કે આ મની પાછા મને મળશે કે નહીં. સો it may happen કે borrower may turn out to be dishonest and he refuses to pay back the money of the lender at that time. જે કોઈ પણ લેન્ડર છે એ પોતે જ્યારે કોઈ પણ પર્સનને મની લેન્ડ કરે છે, ત્યારે એમાં અમુક પર્સન છે ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્ક્રીઝ એડ કરી દે છે ટુ કવર ધ પર્સનલ રિસ્ક. ધ સેકન્ડ ઇઝ ધ ટ્રેડ રિસ્ક. યસ, ટ્રેડ રિસ્ક મીન્સ વોટ? કે મેં તમને 20 લાખ રૂપીસ આપ્યા, હવે એ 20 લાખ રૂપીસ તમે કયા બિઝનેસમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાના છો એ મને ખ્યાલ નથી. નાવ ઇફ આઈ નો દેટ કે તમે એ કયા બિઝનેસમાં ઇન્વેસ્ટ કરો છો, તો પણ એ બિઝનેસ ચાલશે જ કે નહીં એનો મને કોઈ આઈડિયા નથી. કે હું આજે તમને મની પ્રોવાઈડ કરું છું, એ બિઝનેસ સક્સેસ ન જાય અને તમારો બધો લોસ થઈ જાય, તો એ તો તમે મને રીપે નહીં કરી શકો. તો લેન્ડરને એ પણ ફિયર હોય કે બોરોવર છે એ એના પૈસા છે એને ડૂબાડી દેશે, દેટ ઇઝ એના બિઝનેસમાં જે ટ્રેડિંગમાં એનો યુઝ કરે છે એ સક્સેસ નહીં જાય, તો મારા પૈસા છે એ મને લોસ થશે. સો there are certain risks which are involved in lending of the capital, and that is why lender or owner of the capital always try to cover this risk, and that is why he increases some percentage in the interest to cover the risk. One more thing is that higher the risk, higher will be the rate of interest. જેટલું મનીમાં રિસ્ક વધારે હશે, હું તમને મની પ્રોવાઈડ કરું છું અને એમાં જેટલું રિસ્ક વધારે ઇન્વોલ્વ હશે ને, એટલું જ વધારે હું ઇન્ટરેસ્ટ એડ કરીશ, ચાર્જ કરીશ, અને જેટલું રિસ્ક ઓછું હશે એટલો હું ઇન્ટરેસ્ટ ઓછો ચાર્જ કરીશ. બિકોઝ મને એવી અશ્યોરિટી છે કે હું તમને મની આપું છું તેમાં રિસ્ક એટલું નથી, તો તમે મને ડેફિનેટલી રીપે કરી દેશો. ધ થર્ડ પોઈન્ટ ઇઝ payment for inconveniences. Yes, when lender or the owner of the capital lends his money, he loses command over his money for a fixed period of time. જ્યારે કોઈ પણ ઓનર છે કેપિટલનો એ કોઈ પર્સનને મની લેન્ડ કરે છે ને, ત્યારે એની પોતાના મની ઉપરની જે કમાન્ડ છે ને એ રહેતી નથી. બિકોઝ હી હેઝ ટુ લેન્ડ ઇટ ટુ અધર પર્સન. એટલે અમુક પીરિયડ માટે જો હું તમને 5 યર્સ માટે હું મારી ફંડ છે કેપિટલ ફંડ એ તમને યુઝ કરવા માટે આપતી હોય, તો એ 5 યર્સ માટે છે ને એ મની મને પાછા નહીં મળે. સો દેટ ઇઝ વાય ઓનર ઓફ ધ કેપિટલ કેન નોટ ગેટ ઇટ બેક બિફોર ધ એક્સપાયરી ઓફ દેટ પીરિયડ. એટલે 5 વર્ષ પહેલાં તો મને મારા મની છે એ પાછા મળશે જ નહીં. એન્ડ ધીસ મે કોઝ inconveniences or loss to the owner in 2 ways. The first inconvenience is that he may not get back the money even though he may need it most, because now his money has been locked up for a fixed period. કદાચ મેં તમને 5 યર્સ માટે 20 લાખ રૂપીસ આપ્યા છે અને અત્યારે મારે એ મનીની રિક્વાયરમેન્ટ છે આફ્ટર 2 યર્સ,
તો અત્યારે મારે ગમે તેટલી નીડ હોય પણ તમે તો મને મારા મની પાછા આપવાના જ નથી. જ્યાં સુધી 5 years પૂરા નહીં થાય ત્યાં સુધી મને મારા મની છે એ પાછા મળશે નહીં. સો એન્ડ ધ સેકન્ડ થિંગ ઇઝ દેટ ઇટ ઇઝ પોસિબલ દેટ કે જે બોરોવર છે એ એવા ટાઈમે ઓનરને લેન્ડરને મની પાછા આપે છે કે જ્યારે ઓનર પાસે એ મનીને પ્રોફિટેબિલિટી ઇન્વેસ્ટ કરવા માટેની કોઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે જ નહીં. એટલે એના મની છે એ હવે એમને આઇડલ પડ્યા રહેશે અને એને જે એમાંથી ઇન્ટરેસ્ટ અર્ન કરવાની ઓપોર્ચ્યુનિટી હતી હવે એમાંથી એ ઇન્ટરેસ્ટ અર્ન કરી શકશે નહીં. સો 2 types of inconveniences are involved when owner of the capital lends money to the borrowers. Now, next point is reward for management. The lender has to incur some expenses on the management of the loan. મેં તમને એકને તો લોન આપી હોય એવું જરૂરી નથી. નંબર ઓફ પર્સન્સ આર ધેર કે હું લોન પ્રોવાઈડ કરતી હોય, હું કેપિટલ લેન્ડર છું તો મેં 15 to 20 પર્સન્સને લોન પ્રોવાઈડ કરી હોય. તો આ બધાને હું લોન પ્રોવાઈડ કરું છું તો બધાની અમાઉન્ટ બી ડિફરન્ટ હશે, બધાનો ટાઈમ ડ્યુરેશન બી ડિફરન્ટ હશે. કોકને 6 months માટે, 1 year માટે, 2 years માટે, 5 years, 10 years. તો આ બધાને લોન પ્રોવાઈડ કરવાનો ટાઈમ ડ્યુરેશન છે એ ડિફરન્ટ છે. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય આ બધું મેનેજ કરવા માટે મારે એક આખો સ્ટાફ એન્ગેજ કરવો પડશે કે મારે ઇન્ટરેસ્ટનું કલેક્શન કરવું પડશે, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ જે લોનનો કલેક્ટ કરવાનો છે એની માટે મારે પર્સનને મોકલવા પડશે સો દેટ હી કેન ઇઝીલી કલેક્ટ ધ ઇન્ટરેસ્ટ એઝ વેલ એઝ ધ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ઓફ ધ લોન. તો આ બધું એક્સપેન્સિવ છે, મારે એ લોકોને સેલેરી પ્રોવાઈડ કરવી પડશે. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ધીસ રિવોર્ડ ફોર ધ મેનેજમેન્ટ I will include in the interest. એટલે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ છે એમાં આ પણ ઇન્ક્લુડ હોય. સો ધ ટર્મ ગ્રોસ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્ક્લુડ્સ પેમેન્ટ ફોર લોન ફોર ધ કેપિટલ દેટ ઇઝ નેટ ઇન્ટરેસ્ટ, દેન risk that is payment to cover the risk of loss and payment for the inconveniences of the investment as well as the payment for the work and worry involved in watching investment, calling them in and investing. એટલે આ બધા વસ્તુ છે એ ગ્રોસ ઇન્ટરેસ્ટમાં ઇન્ક્લુડેડ હોય છે. સો નેટ ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ જસ્ટ અ પેમેન્ટ ફોર ધ લોન ઓફ ધ કેપિટલ વેન no risk, no inconveniences and no work is entailed on the lender. So net interest is simply the earning of the capital or the reward for waiting, while gross interest includes other elements besides this like insurance against risk છે and payment for the inconvenience છે and reward for the management. એટલે gross interest માં આ બધું included હોય પણ નેટ ઇન્ટરેસ્ટ છે એમાં ખાલી કેપિટલના યુઝ માટેનું જે પેમેન્ટ છે એ જ ઇન્ક્લુડ થાય છે. નાઉ અવર નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ ડિફરન્સીસ ઇન ધ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ. યસ, વાય દેર ઇઝ ડિફરન્સ ઇન ધ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ? દરેકને એક સરખા રેટ ઇન્ટરેસ્ટ ઉપર લોન પ્રોવાઈડ નથી થતી તો આ ડિફરન્સ શું કામ છે? ઇન રિયલ લાઈફ વી ફાઇન્ડ દેટ there does not prevail one single rate of interest but different rates of interest are there, and the distinction between gross interest and net interest partly explains the causes of differences in the rate of interest. And of course it is difficult to find out whether these differences exist in gross interest or in the net interest, and if so to what extent. રિયલમાં છે ને એ બહુ ડિફિકલ્ટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવા કે આ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ છે એનો જે ડિફરન્સ છે એ ગ્રોસ ઇન્ટરેસ્ટમાં છે કે નેટ ઇન્ટરેસ્ટમાં છે. અને કદાચ તમને ખબર પડી જાય કે નેટ ઇન્ટરેસ્ટમાં આટલો ડિફરન્સ છે તો એ કેટલા પ્રપોર્શનમાં છે, ગ્રોસ ઇન્ટરેસ્ટમાં છે તો શું કામ અને કેટલો ડિફરન્સ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું ડિફિકલ્ટ છે. સો ઇટ શુડ બી નોટેડ દેટ pure or net interest tends to be seen everywhere provided there is perfect competition. એટલે નેટ ઇન્ટરેસ્ટ છે ને હંમેશા બધે ઇક્વલ જ હોય છે જ્યારે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન હોય છે. એન્ડ ધ એકચ્યુઅલ ડિફરન્સ પ્રિવેલ્સ આર મોસ્ટલી ઇન ધ ગ્રોસ ઇન્ટરેસ્ટ. તો નેટ ઇન્ટરેસ્ટ તો છે ને બધે સરખા જ હોય છે કે હું તમને કેપિટલ ફંડ યુઝ કરવા માટે આપું છું તો એની ઉપર 10% રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ચાર્જ કરું છું. તો ઇટ મીન્સ કે બધે નેટ ઇન્ટરેસ્ટ તો 10% જ હશે. હવે
એની સાથે તો ડિફરન્સ ક્યાં હશે? શું કામ? ક્યાંક 15%, ક્યાંક 16, ક્યાંક 13, 14. તો એ ડિફરન્સનું રીઝન છે એ ડિફરન્સ ઇન ધ ગ્રોસ ઇન્ટરેસ્ટ છે. So, apart from the factors which we have already mentioned, the differences in the gross interest and may also be due to the existence of the following factor. તો હવે અત્યારે તો આપણે હમણાં આ પર્સનલ રિસ્ક, ટ્રેડ રિસ્ક, પેમેન્ટ ફોર ઇનકન્વીનિયન્સીસ, રિવોર્ડ ફોર મેનેજમેન્ટ, આટલા ફેક્ટર્સ તો હમણાં સ્ટડી કર્યા છે, પણ એના સિવાયના પણ ઘણા ફેક્ટર્સ છે કે જેને લીધે ગ્રોસ ઇન્ટરેસ્ટમાં વેરિએશન હોઈ શકે. તો ફર્સ્ટ ઇઝ નેચર ઓફ ધ સિક્યોરિટી ઓફર્ડ અગેન્સ્ટ લોન. Yes, this is one of the most important reason for the difference in the rate of interest. That is, nature of the security offered against loan. It is kind of a mortgage loan. જે પણ બોરોવર છે એ લેન્ડરને કોઈ સિક્યોરિટી છે, કોઈ સ્ટોક છે, શેર્સ છે, કોઈ મૂવેબલ કે ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી છે, વધારે સારી પ્રોપર્ટી છે, શેર્સ છે, સિક્યોરિટી ઓફર કરી શકે ને એને ઇટ વિલ બી એબલ ટુ ગેટ લોન એટ અ કમ્પેરેટિવલી લો રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ. જો તમે તમારે સી ફોર એક્ઝામ્પલ 50 lakhsની લોન જોઈ છે, તો આ 50 lakhsની લોનની અગેન્સ્ટમાં તમે એવી કોઈ સારી સિક્યોરિટી, વેલ્યુએબલ પ્રોપર્ટી એને ઓફર કરી શકો ને ઇન ધ ફોર્મ ઓફ મોર્ટગેજ કે સિક્યોરિટીના ફોર્મમાં કોઈ શેર્સ છે, સ્ટોક્સ છે એ પ્રોવાઈડ કરી શકો ને, તો એનો મતલબ એમ કે તમને લો રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઉપર લોન મળી જશે. એનું રીઝન છે વેન લોન ઇઝ એડવાન્સ અગેન્સ્ટ ગુડ સિક્યોરિટીઝ, ધીસ લોન બિકમ્સ સિક્યોર્ડ લોન. જ્યારે તમે કોઈ સારી સિક્યોરિટીની અગેન્સ્ટમાં લોન પ્રોવાઈડ કરો ને તો આ લોન છે એ સિક્યોર્ડ લોન બની જાય છે. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇન્વોલ્વ્સ લેસ રિસ્ક દેન અનસિક્યોર્ડ લોન. બિકોઝ જો તમે મને મારા મની પાછા રીપે નહીં કરો મારી લોનની અમાઉન્ટ, તો હું તમે મને જે સિક્યોરિટીઝ મોર્ટગેજના ફોર્મમાં આપેલી છે એ સિક્યોરિટીઝને હું સેલ આઉટ કરી અને મારા મની છે એ વસૂલ કરી લઉં, એ હું રિકવર કરી લઉં. એટલે સિક્યોર્ડ લોન હોય ને તો રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ વિલ બી લો, બટ ઇન કેસ ઓફ અનસિક્યોર્ડ લોન rate of interest will be high, because in that case lender of the capital is not sure કે મારી લોન છે એના સામે મને મારું રીપેમેન્ટ છે એ પ્રોપર વેમાં મળી જશે કે નહીં. સો ઇટ ઇઝ અગેન વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ રીઝન ઇન ઇન્ડિયા, બિકોઝ હાયર રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ જે ઇન્ડિયામાં વધારે ચાર્જ થાય છે એનું રીઝન શું છે કે વિલેજ મની લેન્ડર્સ છે, પ્રાઇવેટ મની લેન્ડર્સ છે, એ લોકો જે ગામડાઓમાં તમે જૂના હિન્દી મૂવીઝમાં જોયું હશે કે એક ગામમાં કોઈ એવા મની લેન્ડર્સ હોય કે જે બધાના બહુ જ હાઈ રેટ્સ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઉપર લોન પ્રોવાઈડ કરતા હોય. એનું રીઝન શું છે કે સામેની વ્યક્તિ એટલી પુઅર હોય કે એની પાસે કોઈ એવી સિક્યોરિટી હોય જ નહીં કે જે ઓફર કરી શકે. બટ ઓન ધ અધર હેન્ડ loans against government securities can be obtained at a lower interest rate. Yes, government securities ની અગેન્સ્ટમાં તમે લોન લેવા જાઓ ને તો તમને એકદમ લો રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઉપર લોન છે એ મળી જાય. The second point is the character of the borrower. Yes, if lender is sure that the borrower is honest or about, he must be sure about the integrity of the borrower, then his creditworthiness, goodwill in the market, prestige, એનું સ્ટેટસ કેવું છે, જો આ બધા પોઈન્ટ્સની લેન્ડરને ક્લેરિટી હોય અને એને ખ્યાલ હોય, ઇફ હી ઇઝ શ્યોર દેટ કે જે પર્સનને લેન્ડ કરે છે એ ડેફિનેટલી એના મની રીપે કરી દેશે, એટ દેટ ટાઈમ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ વિલ બી લો. બિકોઝ મને ખબર જ છે કે સામેની વ્યક્તિ છે એ પ્રેસ્ટિજિયસ છે, ઓનેસ્ટ છે અને માર્કેટમાં એની ક્રેડિટ વર્ધીનેસ છે, ગુડવિલ છે, તો એ પર્સન ડેફિનેટલી પે કરી દેશે. બટ ઇન કેસ ઇફ ધ lender has doubt on the borrower about his honesty and creditworthiness, at that time the lender will charge high rates of interest from the borrower. So sometimes difference in the gross interest also depends upon the character of the borrowers. Then period of loan. Yes, it is again important thing that the rate of interest depends upon the period of loan, because different borrowers borrow loans for the different period of time. When other things being equal, long-term loans will carry higher rates of interest than short-term loans. Long-term loan હોય ને તો એમાં rate of interest છે એ high હોય as compared to the short-term loan. The reason is that
When loan is given for a long period, the lender will lose command over his money. હું તમને 10 years માટે લોન પ્રોવાઈડ કરી દઉં તો એનો મતલબ એમ કે નેક્સ્ટ 10 years માટે હું મારા મનીને યુઝ નહીં કરી શકું. And that is why he has to suffer greater inconveniences and it is possible that he has to sacrifice his મની. એટલે એનો જે ઓલ્ટરનેટિવ યુઝ છે કે મની જે મેં તમને 10 years માટે લેન્ડ કર્યા એ મનીનો હું કંઈક બીજો યુઝ કરી શકત અને મારી નીડ્સ અને વોન્ટ્સને સેટિસ્ફાય કરી શકત. સો લોંગ ટર્મ લોન હોય તો રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ વિલ બી હાઈ. અને બીજું એ પણ છે કે જ્યારે તમે લોંગ ટર્મ લોન પ્રોવાઈડ કરો ને એટ ધેટ ટાઈમ યુ હેવ ટુ કન્સિડર ધ ટાઈમ વેલ્યુ ઓફ મની. કે 10 years પછી તમને જો એ મની પાછા મળતા હોય તો એટ ધેટ ટાઈમ ધ વેલ્યુ ઓફ મની ઇઝ એઝ ઇટ ઇઝ ઓર નોટ. કારણ કે આપણને ખબર જ છે કે મનીની વેલ્યુ છે એ ડે બાય ડે ડિક્રીઝ થઈ રહી છે. પર્ચેસિંગ પાવર ઓફ મની ડિક્રીઝિસ ડે બાય ડે. વેલ્યુ ઓફ મની ટુડે ઇઝ ઓલવેઝ ગ્રેટર દેન ધ વેલ્યુ ઓફ મની ટુમોરો. સો બિકોઝ ઓફ ધીસ થિંગ in the long run rate of interest will be high, but in the short run the rate of interest will be લો. કારણ કે શોર્ટ રનમાં છે આ બધા રિસ્ક છે એ ઓછા થઈ જાય છે. શોર્ટ પીરિયડ ઓફ ટાઈમમાં જે ઓનર છે એને પોતાના મની છે કેપિટલ છે એ પાછા મળી જાય છે. સો હી કેન યુઝ ઇટ અકોર્ડિંગ ટુ ધ કન્વીનિયન્સીસ. ધ ફોર્થ પોઈન્ટ ઇઝ અમાઉન્ટ ઓફ લોન. યસ, જનરલી રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓલ્સો ડિફર્સ ફ્રોમ ધ અમાઉન્ટ ઓફ લોન. ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ડિક્રીઝિસ એઝ ધ અમાઉન્ટ ઓફ લોન ઇન્ક્રીઝિસ. જેમ જેમ લોનની અમાઉન્ટ ઇન્ક્રીઝ થાય ને એમ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ડિક્રીઝ થતો જાય અને જેમ જેમ લોનની અમાઉન્ટ ડિક્રીઝ થાય એમ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ છે એ ઇન્ક્રીઝ થતો જાય. બિકોઝ હું તમને એક સાથે 20 lakhs રૂપીસ આપી દઉં ને તો એનો મતલબ કે મારે એક જ પર્સનને આપવાના છે અને એક જ પર્સન પાસેથી આ મેનેજ કરવાનું છે. બટ આ 20 lakhs છે હું 10 to 12 પર્સન્સને આપું ને શોર્ટ અમાઉન્ટમાં તો એનો મતલબ એમ કે મારી માટે આ મેનેજ કરવું કેટલું ડિફિકલ્ટ થઈ જશે. એટલે જેટલી અમાઉન્ટ વધારે હશે ને લોનની એટલો જ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ છે એ ઓછો હશે. ધ ફિફ્થ પોઈન્ટ ઇઝ ડિગ્રી ઓફ કોમ્પિટિશન ઇન ધ કેપિટલ માર્કેટ. યસ, જેટલું કોમ્પિટિશન વધારે ને એટલા જ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ લો અને જેટલું કોમ્પિટિશન ઓછું ને એટલા રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ વિલ બી હાઈ. બિકોઝ ધ માર્કેટ ફોર લોન ઇઝ સેલ્ડમ પરફેક્ટ. ઇટ ઇઝ યુઝ્યુઅલી imperfect and it consists of a large number of sub-markets specializing in different types of loan. Joint stock bank છે for example grant loans to one class of the borrowers while indigenous banks deal with the another class. જોઈન્ટ સ્ટોક બેંક છે ને એ એક જ ટાઈપના એક ક્લાસ બોરોવર્સની સાથે ડીલ કરે છે અને જે ઇન્ડિજિનસ મની લેન્ડર્સ છે ને બેન્કર્સ છે એ બીજા ક્લાસ સાથે ડીલ કરે છે. અગેન વિલેજ મની લેન્ડર્સ આર ઓલ્સો ધેર કે જે લોકો વિલેજના જે માણસો છે એને લોન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે ફોર ધ બિઝનેસ પર્પઝ. સો different rate of interest prevails in different market without there being any equalizing tendency. એટલે માર્કેટમાં જુદા જુદા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, જુદા જુદા મની લેન્ડર્સ છે અને સામે ડિફરન્ટ ક્લાસ ઓફ પીપલ પણ છે. એટલે ક્યાંય પણ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ છે એ ઇક્વલ હોઈ શકે નહીં. માર્કેટમાં કેટલું કોમ્પિટિશન છે ને એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે. કારણ કે લોન છે ને એમાં કોમ્પિટિશન છે એ એટલું ઇમ્પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન હોય છે, પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન નથી હોતું. People in the villages may prefer to keep their money in the post office saving banks at low rates than to keep it with the joint stock company or a corporation at higher rates. જનરલી જો જે ગામડાના માણસો હોય ને જનરલી ગવર્મેન્ટમાં જ પોતાના મનીને ઇન્વેસ્ટ કરવાનું પ્રિફર કરે. એનું રીઝન શું છે? સેફટી, કે પોસ્ટ ઓફિસ છે કે કોઈ એવી ગવર્મેન્ટ બેંક છે એમાં જ ઇન્વેસ્ટ કરશે. બટ બીજા અમુક લોકો છે એ જોઈન્ટ સ્ટોક કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટ કરતા હોય, કોર્પોરેશનમાં, કે જ્યાં રેટ્સ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ છે એ હાઈ છે બટ અગેન રિસ્ક પણ છે. સો ઇટ ઇઝ અબાઉટ ધ ડિગ્રી ઓફ કોમ્પિટિશન ઇન ધ કેપિટલ માર્કેટ. એટલે કેપિટલ માર્કેટમાં કેટલું કોમ્પિટિશન છે ને એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે કે રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ કેવા હશે. ડિગ્રી ઓફ કેપિટલ મોબિલિટી. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. If the capital is freely mobile between different countries and between different parts of the same country, interest rate would tend to be equal. But there is no perfect mobility of the capital. The lender in one country may be reluctant to invest their capital in the another country even if they can get higher rate
either because of the political uncertainty or because of the fear of the discrimination among the foreign capital or certain other factors. Capital છે ને it is not perfectly mobile. જો કેપિટલ એક કન્ટ્રીમાંથી બીજી કન્ટ્રીમાં કે એક જ કન્ટ્રીના ડિફરન્ટ પાર્ટ્સમાં પરફેક્ટલી મોબાઈલ હોય, ઇઝીલી તમે શેર કરી શકતા હોય, તો રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ બધે ઇક્વલ હોય છે. બટ ઇન રિયાલિટી દેર ઇઝ નો પરફેક્ટ મોબિલિટી ઓફ ધ કેપિટલ. કોઈ પણ લેન્ડર છે એક કન્ટ્રીનો, એ બીજી કન્ટ્રીમાં પોતાની કેપિટલ ઇન્વેસ્ટ કરવાનું ક્યારેય પ્રિફર નહીં કરે. એનું રીઝન છે કે દરેક કન્ટ્રીની જે પોલિટિકલ કન્ડિશન છે એ અનસર્ટેન છે, અને એના લીધે બીજું કે ફિયર ઓફ ડિસ્ક્રિમિનેશન, ફોરેન કેપિટલ અને બીજા ઘણા બધા ફેક્ટર્સ છે કે જેમાં ડિસ્ક્રિમિનેશન થતું હોય છે. અને કદાચ એવું પણ બને કે તમે ફોરેનમાં તમારી કેપિટલ ઇન્વેસ્ટ કરો તો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ સી કે તમે જેમને ફંડ ઇન્વેસ્ટ કર્યું છે, આપ્યું છે, એ તમને રીપે કરશે કે નહીં, મેનેજ કરવું, ટાઈમ ટુ ટાઈમ એની સાથે કોન્ટેક્ટ કરવો, ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. સો the lender of the capital would like to invest their money in their own country even at a low rate of interest. And similarly, between the different region of the same country also, capital is not perfectly mobile. એટલે બે કન્ટ્રીની વાત કરીએ ને તો ઓનર ઓફ ધ કેપિટલ છે એ પોતાની જ કન્ટ્રીમાં મની ઇન્વેસ્ટ કરવાની પ્રિફર કરશે. બટ વિધિન ધ સેમ કન્ટ્રી ઇન ડિફરન્ટ રીજન કેપિટલ ઇઝ નોટ પરફેક્ટલી મોબાઈલ, કે કેપિટલ ઓનર છે એ બધી જ જગ્યાએ પોતાના ફંડ છે એ લેન્ડ કરવા માટે રેડી થશે એવું જરાય ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. એનું રીઝન છે કે differential in the rate of interest in the different parts of India is relatively the reason for the immobility of the capital. કે ઇન્ડિયાના જે ડિફરન્ટ પાર્ટ્સ છે ને એમાં રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ પણ ડિફરન્ટ છે, એટલે ઓનર ઓફ ધ કેપિટલ છે એ પણ બહુ જુદી જુદી જગ્યાએ ડિફરન્ટ રિજનમાં પોતાના મની ઇન્વેસ્ટ કરવાનું પ્રેફર નહીં કરે. લાસ્ટ ઇઝ પ્રોડક્ટિવિટી ઓફ ધ કેપિટલ. Differences in the rate of interest also exist because of the differences in the productivity of capital. In those countries and in those regions where capital is more productive, that is, where it can earn greater reward for the producers, rates of interest will be higher. યસ, જો હું તમને મની આપું છું 10 લાખ રૂપીસ અને એમાંથી તમને ખૂબ વધારે પ્રોફિટ થવાનો છે તો એનો મતલબ એમ કે હું વધારે રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ચાર્જ કરીશ. ઇટ મીન્સ કે હું જે કેપિટલ ફંડ છે એ લોનના ફોર્મમાં પ્રોવાઈડ કરું છું એની પ્રોડક્ટિવિટી ઉપર ડિપેન્ડ કરશે કે રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ છે એ કેટલો છે. બટ ઇફ ધ કેપિટલ ઇઝ ધ લેસ પ્રોડક્ટિવ એટ દેટ ટાઈમ ધ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ વિલ બી લો. સો ઇન અધર વર્ડ્સ, અધર થિંગ્સ being equal, higher the rate of return on capital, higher will be the rate of interest, and lower the rate of return on capital, lower will be the rate of interest. So this is an important reason for the difference in the rate of interest and why interest rates are high in new countries or in developing regions, because in such countries and regions the demand for capital is very great in relation to supply. Developing countries છે ને એમાં કેપિટલની ડિમાન્ડ છે એ સપ્લાય કરતાં ખૂબ વધારે હોય છે. એનું રીઝન છે કે ઇફ યુ આર ડેવલપિંગ કન્ટ્રી ઇટ મીન્સ યુ નીડ કેપિટલ ફોર ધ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ, ફોર ધ સોશિયલ ડેવલપમેન્ટ. દરેક પ્રોજેક્ટ માટે થઈને કેપિટલની ડિમાન્ડ થશે, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ઇન કેસ ઓફ ધ ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ વિલ બી હાઈ. But the marginal efficiency of the capital, that is the expected rate of return on the capital, is high, and the rate of interest will also be high, as I have told you. And of course, if there is a perfect competition and perfect mobility of the capital, this difference in the rate of interest is tend to be disappear. એટલે જો કેપિટલ છે ને એની પરફેક્ટ મોબિલિટી હોય અને માર્કેટમાં પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન હોય, ઇટ મીન્સ જેટલું ફંડ તમારે જોતું હોય એટલું માર્કેટમાં અવેલેબલ હોય ને તો રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટમાં ડિફરન્સ આવે જ નહીં. એનું રીઝન છે કે જો એક પર્સન મારી પાસેથી 15% ચાર્જ કરે છે અને બીજો પર્સન છે એ 20% રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ચાર્જ કરે છે, તો ઇટ મીન્સ કે હું તરત ઓલા પર્સન પાસેથી વહી જઈશ, બિકોઝ હજી માર્કેટમાં મારી પાસે ઘણા બધા કોમ્પિટિશન છે. દેર આર નંબર ઓફ લેન્ડર્સ, મની લેન્ડર્સ અવેલેબલ ઇન ધ માર્કેટ, because there is perfect competition, but in reality there is imperfect competition in the market. જો perfect competition હોય ને તો
તો ડિફરન્ટ રિજનમાં રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ છે એ સેમ જ હોય. બટ you know that competition is seldom perfect and capital is hardly freely mobile, with the result that differences in the rate of interest exist. એટલે કેપિટલ છે એની પરફેક્ટલી મોબિલિટી હોય અને પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન હોય ને, then there will be no difference in the rate of interest. But રિયલ લાઈફમાં શું છે, capital is not perfectly mobile and there is no perfect competition in the market. That is why there is difference in the rate of interest. So it is about the differences in the rate of interest. That is why difference exists in the rate of interest. Now in next session I will continue with the same chapter, that is interest. Still we are left with the two or three topics, so we will discuss it in the next session. Thank you so much. See you all.